تو لگاتار اس اہم خبر پر ہم بنے ہوئے ہیں جس پر اب ریئیکشنز بھی آنے شروع ہو گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے آج ایک اہم خبر آئی جموں کشمیر سے. پلوامہ میں ایک بینک میں کام کرنے والے گارڈ کی یہاں پر آتنکوادیوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی اور ایک اور ٹارگٹ کلنگ، ایک اور کشمیری پنڈت کی ہتیا. لگاتار ہر طرف سے اس کی کی جا رہی ہے اور سیکیورٹی کی اگر بات کریں تو سیکیورٹی کو لے کر وہاں پر تمام تر حالات جو ہیں ہمارے تمام ساتھی جو ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ سنجے شرما بینک گارڈ کے پد پر تھے تعینات اور آج اتوار کا دن تھا اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ روزمرہ کے کاموں میں وہ مصروف تھے کہ آتنکوادیوں نے یہ نرمم ہتیا کر دی ہے اور ٹی آر ایف نے اس حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی ہے. لگاتار اس اہم خبر پر ہم بنے ہوئے ہیں، تمام تر جو تصویریں ہیں وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. دیکھیں اس کی ہم کیا کہوں، میں مذمت کر کر کے ہم تھک گئے. یہ تو جو ہوا ہے اس کی جتنی مذمت ہو وہ کم ہے. میں ان سے کہنا چاہتی ہوں جنہوں نے یہ کلنگ کی کہ ابھی کچھ دن پہلے ہریانہ میں ان کو دہشت گردی کہا جا سکتا ہے، انہوں نے 2 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا. آج آپ نے یہاں پر ہمارا ایک بہت تھوڑے بچے کچے ہمارے کشمیری پنڈت، ہمارے سردار بھائی، ہمارے جو کشمیری سپیکنگ ہندو، یہ جو بچا ہوا تھا اتنے سالوں سے یہ رہا، کشمیر چھوڑ کے چلا نہیں گیا، یہیں پر رہا ہمارے ساتھ جینے مرنے کے لیے. آج آپ نے اس کو مار دیا تو فرق کیا ہے؟ ایسی حرکتیں چاہے وہ ہریانہ میں ہوئی ہو چاہے یہاں ہو رہی ہو، اس سے ایک پارٹی کو کے جو ایجنڈا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو بی جے پی کی سرکار ہے وہ یہاں ناکام ہو گئی. یہاں کی جو مائنورٹیز بچی کچی تھی پچھلے 30 سال سے، ان کی جان کو حفاظت دینے میں وہ ناکام ہو گئی اور ان کا استعمال کرتی ہے وہ جموں کشمیر میں نارملسی دکھانے کے لیے. ان کو قربان کر رہی ہے وہ نارملسی دکھانے کے لیے. اور جب ایسے حادثات ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، پورے ملک کے اندر مسلمانوں کو بدنام کر کے دیکھو جی مسلمان کیسے ہیں. تو میرا یہی کہنا یہ بہت برا ہے اور میری جو تمام ہمدردیاں ہیں اس خاندان کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو عقل بخشے. اور جنہوں نے یہ کیا ہے میں اس ایکشن کو پوری طرح سے اس کی مذمت کرتی ہوں. یہ ہمارا کشمیری کلچر نہیں ہے. ہمارے پاس اب بچے کچھ لوگ بچے ہیں، کشیر بٹکستانچ، کچھ سردار، کچھ یہ ہندوز جو یہاں کشمیری سپیکنگ یہ بچے ہوئے ہیں، ان کو بھی اس طرح روز نشانہ بناتے ہو تو کیا حاصل کیا ہوگا؟ اس سے کچھ حاصل گورنمنٹ فیلئر سمجھتی ہے اس کو؟ بالکل گورنمنٹ کا فیلئر ہے، بلکہ فیلئر ہی نہیں، وہ استعمال کرتی ہے ان کو یہاں پر ان کی موجودگی کو وہ دکھانا چاہتی ہے یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور جب ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو پورے ملک کے اندر مسلمانوں کو بدنام کرتی ہے. تو پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے بھی اس واقعے کی سخت مذمت کی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کشمیری پنڈت لیڈر اتپل کول جی. اتپل جی، آپ کا بہت ہم یہاں پر استقبال کرنا چاہیں گے. اور ایک کشمیری پنڈت کی آج پھر نرمم ہتیا کی گئی ہے، وہ بھی اس معصوم انسان کی جو کہ ایک عام انسان تھا جس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی دشمنی نہیں. کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ یہ ایک کشمیری پنڈت کا ہی قتل نہیں ہے، یہ ایک انسانیت کا قتل ہے اور میں اس انسانیت کے قتل کو بہت ہی مذمت کرتا ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ پورے کشمیری عوام کو اور پورے ہندوستان کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. ایک غریب مائنورٹی جو اب کچھ فیملیاں کشمیر میں بچی ہوئی ہیں اور اس میں بھی اگر کسی کا قتل ہوتا ہے یہ پوری انسانیت کا قتل ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میجورٹی کمیونٹی کشمیر کی جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ایسے شکست خوردہ لوگ ہیں ان کو آئسولیٹ کرنا چاہیے. اور مجھے پوری ہمدردی ہے، ہم میں سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم اس فیملی کو ہیلپ کرنا چاہیے. اور اس دکھ کی گھڑی میں پورا ملک ان کے ساتھ ہے، پوری قوم ان کے ساتھ ہے اور پوری کشمیری پنڈت کمیونٹی ان کے ساتھ میں. اتپل جی، ایک کشمیری پنڈت لیڈر ہونے کے ناطے اس طرح کی نرمم ہتیائیں اب بند ہونی چاہیے، ایک سخت آواز آنی چاہیے. کیا کچھ کرنا چاہیے اس ڈائریکشن میں؟ کس طرح کی آپ مانگ کرنا چاہیں گے؟ میں سب سے پہلے ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہوں
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार को जी कि सर। वो इसका पूरी तरह से छानबीन करे और जितने भी दहशतगर्द हैं, जितने भी टेररिस्ट हैं, जी। उनको रोका जाए, उनकी धरपकड़ की जाए, ताकि ऐसा किसी का इंसान का फिर से कत्ल न हो। और खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी, अब तो कुछ फैमिलियां बची हैं, कुछ लोग बचे हैं, और उनका भी कत्ल होगा तो पूरी दुनिया क्या सोचेगी। पूरे ये तो बहुत मुझे इस वक्त बहुत मैं दुख में हूँ, बहुत ही सदमे में हूँ कि एक गरीब ये अछंद का जो कश्मीर से निकला भी नहीं था, एक सिक्योरिटी गार्ड पर गोली मारी है। ये पूरा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी बहुत ही दुख में है कि मतलब इस तरह से ये कत्ल हुआ है। बिल्कुल उत्पल जी, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम देखते रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहीं ना कहीं इस कॉज के लिए लगातार लड़ती भी रही हैं। कल ही हमने देखा था कि दिल्ली में किस तरह से एक कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें भी इस तरह की आवाज़ जो है वो सुनाई दी थी। आज ये जब घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं सबको सोचने पर मजबूर कर रही है। अब सियासत बस करें, सिक्योरिटी की बात करें, लोगों की जान की हिफाजत की बात करें। हम तो पहले से ही बताते हैं कि ये इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए और सरकार को पूरा संज्ञान लेना चाहिए, उसको मतलब एक्शन लेनी चाहिए। और मैं फिर बोलता हूं कि कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी को आगे आना चाहिए और दहशत गर्दों के खिलाफ एक आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि पूरी कश्मीर की कौम पर ये दबा लगेगा और पूरे कश्मीर पर ये दबा लगता है कि जब एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी के एक गरीब आदमी पर कत्ल होता है तो ये कितनी दुख वाली बात है। बिल्कुल सर, और एक जिम्मेदार शख्स के तौर पर, समाज के एक बाशऊर शख्स के तौर पर एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहेंगे, अब इस तरह की निर्मम हत्याओं को बंद होना चाहिए, सबको मिलकर साथ आना चाहिए। आपकी तरफ से किस तरह की कोशिशें की जाएंगी? मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि मतलब कितना खून बहेगा कश्मीर में जी। हमको एकदम से ये जो कत्ले आम का जो हमने पिछले 33 साल से देखा है, जिसको एकदम से बंद होना चाहिए और कश्मीर को पीस और प्रॉस्पेरिटी की ओर लगना चाहिए। क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से टूरिज्म और बाकी बातें हो रही हैं, बाकी डेवलपमेंट की बातें हो रही है, अगर इस हिसाब से वहां पर कत्ल हुआ तो कौन कश्मीर आएगा। इसमें कश्मीर का नुकसान है, इसमें कश्मीर का आवाम का नुकसान है। और हम कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू कश्मीर से हैं और एक ना एक दिन हम कश्मीर जरूर आएंगे और जल्दी से जल्दी आएंगे कश्मीर में। जी उत्पल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। बेहद कीमती वक्त आपने यहाँ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर को दिया है। तो हमारे साथ मौजूद थे कश्मीरी पंडित उत्पल कौल जी, जो कि इस निर्मम हत्या की सख्त निंदा कर रहे थे और लगातार हर शख्स यही कह रहा है कि बस अब इस तरह की जो बेकसूर हत्याएं हैं उनको बंद होना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो बात की जा रही है टारगेट किलिंग्स की, उसकी तरफ अब सभी को मिलकर खड़े होना होगा। देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं संजय, जिनकी बड़ी ही क्रूरतापूर्ण तरीके से हत्या की गई है मिलिटेंट के द्वारा, उनके परिवार के लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे, वो शहीद की मौत मरे हैं और हम सब उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। अगर हम बात करें कि ये चीज़ें रुक क्यों नहीं रही हैं, एक बड़ा सीरियस इशू है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को विचार करना पड़ेगा। सिलेक्टिव किलिंग मैं इसको बोलूँगा, टारगेट किलिंग नहीं बोलूँगा, क्योंकि एक माइनॉरिटी के जो कश्मीरी है, जो वैसे ही वहाँ पे 90 में जब इनका जेनोसाइड हुआ था वहाँ से भागे थे, इनके ऊपर बहुत जुल्म हुए हैं। और आज ये जो सिलेक्टिव किलिंग की जो परंपरा है ये अभी भी जारी है। हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट हुई है और वो सच भी है कुछ हद तक, लेकिन अगर हम ये सोचें कि ये पूरी तरह से एलिमिनेट हो चुकी है तो वो बात नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने जो नागरिक हैं और ख़ासकर जो लोग वल्नरेबल हैं, कश्मीरी पंडित जिनको एक स्पेशल पैकेज के अंदर वहाँ जॉब दिया गया है, उनकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करें। और अगर आपको ये भी पता होगा है कि जो
रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय थे उनको अभी पे मिलना भी बंद हो गई है, क्योंकि उनको वहाँ पे अपनी जान का खतरा है और किसी भी नागरिक की जान के खतरा करने की जिम्मेवारी जो है वो स्टेट की है और उसको वो डिसोन नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की एक स्ट्रेटजी है जिसका हमें काउंटर करना पड़ेगा। हम सिर्फ पाकिस्तान को ब्लेम कर दें वो काफ़ी नहीं है, हमें अपने घर को भी ऑर्डर में करना पड़ेगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्स, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे लोग, ये सब जब इकट्ठे होके आएंगे तो तभी इस समस्या का एक ग्रेटर डिग्री तक जो है समाधान है वो पॉसिबल है। ये आज लगभग 9:30 बजे के आसपास हुआ। सब लोग अपने अपने काम में मशगूल थे। अचानक फायरिंग की आवाज़ आ गई तो लोग दौड़ पड़े और वहाँ देखा ये संजय कुमार हमारा भाई भी था, उसको गोलियां लगी थी। फिर जल्दी से उसको हमने पुलवामा शिफ्ट किया, तो लेकिन बदकिस्मती से ये रास्ते में ही दम तोड़ बैठा है। हमें बहुत अफसोस है इस बात का और हम कंडम करते हैं इसको। जिसने भी ये किया खून नाहक किया। ये बेचारा गरीब था, इसके 3 बेटियां हैं और बहुत गरीब आदमी था। एटीएम में काम कर रहा था, थोड़ा सा गुजारा हो रहा था इसका, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने इसको मार डाला। जिसने भी उसको मार डाला वो दहशतगर्द है, वो इंसान नहीं है। इस बेगुनाह को उसने गोली मारी तो अल्लाह ताला उसके साथ बहुत बुरा करेगा जिसने भी ये काम किया। हम पूरे गाँव के लोग इस गम में शरीक है। ये हमारे भाई थे, आज ये न कभी जम्मू गए न ये यहाँ से चले गए, ये हमारे साथ रह रहे गुल मिल के, भाईचारा था हमारा अच्छा, लेकिन बदकिस्मती से आज हमको दागदार कर दिया किसी दहशतगर्द ने। जिसने भी किया, जिस किस्म का वो आदमी है, जिस तंजीम के साथ है, चाहे वो कोई भी है, हम उसको बोलते हैं आपने एक खूनी नाहक किया, अल्लाह आपके साथ बुरा करेगा, अच्छा नहीं। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार इस अहम खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार।